کیا خبر حضور کو نہیں ہوگی؟ بولے 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 جس کا عقیدہ ہے خبر حضور کو ہوگی وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. زور سے بولو، زور سے بولو. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے بھی یا رسول اللہ کہا، خبر اس کی حضور کو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اونچی بولو بھائی. ہوئی کی ماشاءاللہ. جس کا عقیدہ ہے وہ پھر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. جس عمل کی خبر حضور کو ہو جائے وہ عمل پھر کر لیا جائے، پھر سے بولے لبیک یا رسول اللہ. بڑے بھائی چچا یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں. سبحان اللہ. چچا بیٹھے ہوئے بڑے بھائی یہاں بھی آ جائیں، سب لوگ آ جائیے. ماشاءاللہ. بچوں کو ذرا سائڈ میں، میرے سامنے کچھ ایسے چہرے ہو جو میری باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہوں. آ جائیے بڑے بھائی قریب آ جائیے. بچے ذرا سب پیچھے بیٹھ جائیں. جی ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو مل کے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. بابا سے بلند بچے پڑھے، بزرگ پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. میرے لکھنؤ کے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. مجھے میرے دوست بتایا جنید بھائی نے کہ آصف بھائی اس قصبے کے 2-3 بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں روہی میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. ان بچوں کو، ان کے ماں باپ کو بہت بہت مبارک ہو. جو مدرسہ صوفی ادریس صاحب چلاتے ہیں، دعا کرو اللہ اس میں خوب ترقی. اچھا ماشاءاللہ. بابا جی کا بھی ایک لڑکا وہاں پڑھتا ہے، اللہ اس کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے. میری ماں، میری بہنوں سنو، میرے برادران سنو، میرے محسنین سنو. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت کو میں اتنی مرتبہ پڑھوں گا جس نے کبھی قرآن کی آیت نہیں سنی ہوگی آج وہ آیت اسے بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. بولے ایسی کوئی بات اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے آتی ہی نہیں جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے. سمجھے؟ ایسی کوئی بات میں بول ہی نہیں پاتا. میرے لکھنؤ کے دوست محترم اشرف بھائی بھی موجود ہیں. میں آپ سب کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں. بڑے محسنین میں شامل ہیں بیٹھے ہوئے مجلس میں. دیکھیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر سے پڑھتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک ہے، سن لیا؟ برکتاً پھر سنیں آپ، ان الدین عند اللہ الاسلام. ماحصل نچوڑ اس آیت کی برکت، میننگ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. کون سا دین ہے؟ سب سے بہتر دین دین اونچی بولے. پھر سنیں آپ، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سا دین ہے سب سے بہتر؟ دین اسلام کے ہی تو ماننے والے ہو نا. اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان. جو دین اسلام کو مانتا ہے اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اشرف بھائی کوئی دقت نہیں، آپ آ گئے. سبحان اللہ. میرے بڑے بھائی ہیں، میں لکھنؤ میں ہی نہیں کہہ رہتا ہوں. بڑے احسانات ہیں، بزرگوں سے بڑی محبت ہے، غوث پاک سے بڑی محبت ہے. سبحان اللہ. بہت ساری علامتیں ہیں صوفیاء کرام کی بارگاہ سے ان کے اندر پائی جاتی ہیں. دیکھیں ان الدین عند اللہ الاسلام. بھائیان دیکھیں آپ سب سے ہاتھ جوڑ گزارش، ادھر دیکھتے رہے. موبائل کا استعمال نہ کیجیے، مطلب گیم کھیل کود نہ کیجیے گا. ریکارڈنگ الگ بات ہے. کچھ لوگ واٹس ایپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے تکلیف ہوتی ہے. سنیں آپ، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. جو ابھی آئے ہیں وہ بولے سب سے بہتر دین کون سا دین ہے؟ کس معنی میں بھائی؟ کیوں یہ دین سب سے اچھا ہے؟ کیا اس دین کے فالوور جو مسجد بنواتے ہیں اس میں ٹائلز، ماربل، پتھر بہت قیمتی لگاتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان لوگ جو مسجد بناتے ہیں اس کے مینارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں؟ کیوں سب سے اچھا دین دین اسلام ہے؟ کیا مسلمانوں میں 700 روپے کلو گوشت کھانے کا رواج ہے؟ کیا مسلمان بغیر گوشت کے جی نہیں سکتا اسی لیے دین بہت اچھا ہے؟ کیا مسلمان برانڈڈ سامان استعمال کرتا ہے اس لیے بہت اچھا ہے؟ پیسے ہو نہ ہو لیکن کپڑے لتے میں بڑا مینٹین رہتا ہے، کیا اسی لیے مسلمان بہت اسلام مذہب سب سے اچھا ہے؟ اس کی شادی وغیرہ کی تقریب میں گھر زمین بیچ کر کے انتظام کیا جاتا ہے، تو کیا اس لیے سب سے بہتر دین دین اسلام ہے؟ نہیں. دین اسلام سب سے بہتر کیوں ہے؟ وجہ بتا دوں آپ سے. اس لیے کہ دین اسلام سب سے بہتر اس لیے دین ہے کہ یہ دین گھر کی چارپائی سے لے کر کے بازار تک کے بارے میں آپ کو اپنے دائرے میں رکھتا ہے. اسی دائرے کو کردار مصطفیٰ کہتے ہیں. اسلام جو سب سے اچھا مذہب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آلو بیچتا ہے تو اسلام اس کے ترازو کے پاس بھی ہے. اگر کوئی جوتوں میں پالش کرتا ہے تو اس کے چھوٹے سے کاروبار میں بھی اسلام شامل ہے. اگر کوئی اخبار بیچتا ہے تو وہ بھی اسلام سے قریب ہے. اگر کوئی شخص بھیک مانگتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اسلام ہے.
یعنی ڈبل بیڈ کی چادر سے لے کر کے، ٹوٹی ہوئی چارپائی سے لے کر کے، پٹی ہوئی چٹائی سے لے کر کے، گھر آنگن سے لے کر کے شہروں کی اونچی اونچی حویلی تک اسلام نے جو سسٹم قائم کیا ہے وہ آپ کو کسی اور مذہب میں، کسی اور دھرم میں، کسی اور لا میں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو صرف اسلام میں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ مجھے بولے کہاں ملے گا؟ باتیں یاد کر کے جائیے گا، اس کے بعد جب آؤں گا تو آپ اوپر بیٹھیے گا، میں نیچے بیٹھوں گا۔ سمجھ گئے نا؟ کسی بچے کو شکایت نہیں ہوگی کہ میں نے آپ کی بات سمجھا نہیں اور مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں ہے۔ سنیں آپ، اسلام اگر سب سے اچھا ہے تو حضور کے کردار کی وجہ سے، یعنی حضور کے مدینے والے آقا کے کریکٹر کی وجہ سے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو حضور کے کردار نے ثابت کیا مکہ شریف اور مدینہ شریف میں کہ سب سے بہتر اگر کوئی دین ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سا دین؟ دین ہے۔ یہ باتیں آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہیں، آپ کے نعرے، آپ کی آوازیں پوری دنیا میں۔ لمرا ایجنسی جو لکھنؤ مرکزی جگہ سے جس کا تعلق ہے، یہ آواز پھیلی ہوئی ہے، اس نے اپنے پاؤں کو جمایا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ یہاں پر موجود ہے۔ بڑی بات ہے، سنیں آپ، باتیں ریکارڈ ہوگی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ کیوں؟ آج حضور کا کریکٹر بتائے گا، سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ اب حضور کی امت کو چاہیے کہ حضور کے کردار سے، حضور کے کریکٹر سے اپنے آپ کو قریب کر لے، تاکہ دنیا کی جس شہر، جس گلی سے گزرے، لوگ اس سے نام نہ پوچھیں، اس کا کردار دیکھ کے بولے یار یہ مسلمان جا رہا ہے۔ کب تک شناختی کارڈ دکھاتے رہو گے؟ کب تک آدھار کارڈ دکھا کے بتاؤ گے میں مسلمان ہوں؟ کردار بتائے، آپ کا کریکٹر بتائے کہ آپ مسلمان ہو۔ سنیں آپ، آج ہمارے دروازے پر کوئی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بچیاں، بیٹا بیٹا بات نہ کرنا، آج ہمارے دروازے پر کوئی بھیک مانگنے آتا ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، غریبوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو ان نفرت کرنے والوں میں ہم شامل ہیں، لیکن جس سے نفرت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں شراب پی ڈالے گا، یہ نشہ کرنے والے ہیں، جوان جوان لوگ بھیک مانگتے ہیں۔ کبھی سوچو ہم بھی جوانوں کے خدا سے بھیک مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ہم بھی جوانوں کے خدا سے بھیک مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ہمارے بچے جوانوں کے رب سے بھیک مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ وہ جانے، اس کا عمل جانے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہی جو حضور نے کیا ہے، تاکہ آپ کا کردار جو دیکھے وہ کہے واقعی سب سے بہتر دین۔ یاد کرنا، یہ اسکول میں نہ کوئی مقرر ہے، نہ کوئی سامعین ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، سب سیم سیم ہے۔ ہم اس لیے اوپر بیٹھے ہوئے تاکہ آپ کو ہمیں دیکھ لیں، اس لیے کہ آپ مجھے دیکھ لیں۔ میں دیکھنے کے لائق نہیں ہوں، آپ کو میں دیکھ لوں، اس لیے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور میری گفتگو جیسے اسکول میں دو دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں، ویسے میری آپ سے بات ہوگی۔ کوئی بڑا نہیں ہے، بڑے وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں حضور کی محبت ہے، جن کے سینے میں قرآن ہے۔ سنیں آپ، حضور کا کردار کیا ہے؟ بچیاں سنیں، ماں سنیں، بہنیں سنیں۔ کل سے نظریہ بدلنا چاہیے کہ یار 25,000 روپے خرچ کیے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ آج پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ بولو، اگر کوئی دروازے پر غریب فقیر آ جائے بھیک مانگنے کے لیے تو ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اور پھر ہمارا سلوک ہی بتائے گا واقعی یہ مسلمان ہے، جس کا ذکر قرآن میں حضور نے کے قول کے مطابق وہ سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ تو کریکٹر حضور کا بتا رہا۔ سنیں، مدینہ شریف کی بات ہے۔ کہاں کی بات ہے؟ توجہ رکھیں بھائی صاحب لوگ ادھر، کہاں کی بات ہے؟ مدینہ شریف میں ایک شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا، کرسچن تھا، وہ عیسائی مذہب کا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا 7-8 سال کا بیٹا تھا، وہ اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ کے بولا ماں۔ ماں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ماں، باپ کے مرنے کے بعد تیرے پاؤں میں جتنی طاقت تھی، پڑوس کے امیروں کے گھر جا جا کر کے جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، تجھے روزانہ ایک روٹی ملا کرتی تھی، آدھی روٹی تو کھاتی تھی، آدھی مجھے دیتی تھی، میں بھی زندہ بچتا رہا، تو بھی زندہ بچتی رہی۔ جب سے تیرے پاؤں میں غریبی کی وجہ سے ایک روٹی کے 2 ٹکڑے ہوں، ایک میں ایک تو، کب تک ساتھ چلے گا؟ تو کمزور ہو گئی، بڑھاپے سے پہلے بوڑھی ہو گئی، عمر کی زیادتی نہیں لیکن غریبی نے تجھے بوڑھا کر دیا، تیرے کپڑے پھٹ گئے، تو گھر سے باہر نکل نہیں سکتی ہے۔ میری ماں، میں بھی بڑا پریشان ہوں، 8 سال کا ہو گیا ہوں، کہاں کس کے پاس جاؤں؟ اس مدینے شہر میں کس کے پاس جاؤں جس سے کہوں مجھے بھوک لگی ہے؟ کیا میری ماں، اس مدینے میں میں اور تم بھوکے مر جائیں گے؟ ماں نے کہا میرے بیٹے، غریبی ایک بیماری ہے، غریبی انفیکشن ہے، غریبی مفلسی ایک پریشانی کا نام ہے۔ اے میرے بیٹے، نہ تو بچے گا نہ میں بچوں گی، دونوں اس گھر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے۔ بیٹے نے کہا میری ماں، کوئی تو ہوتا مدینے میں جو اس یتیم کا سہارا بنتا، کوئی تو ہوتا مدینے میں جو اس غریب کا سہارا بنتا، کوئی تو ہوتا مدینے میں جو اس لاچار کا سہارا بنتا، اتنے بڑے شہر میں کوئی نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹے، ایک ہے اس مدینے میں، ایک دم توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹے کوئی نہیں ہے، تو بچے نے کہا کوئی نہیں ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا ایک ہے۔ کہا کون؟ تو ماں کہتی ہے اسی کو آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ آئے اونچی بولو، اونچی بولو، کیا کہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ جھوپڑی میں رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں چھپر میں رہتا ہوں، لیکن یہ کیا کم انعام کی بات ہے کہ جس کی بات ہو رہی وہ نبی ہمارے سینے موجود ہے،
उस नबी के एहसान का ताज हमारे और आपके सरों पे रखा हुआ है। हिंदुस्तान के एक शख्स को हिंदुस्तान का वजीर आजम बना दिया गया, लेकिन उसे कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। कुछ लोग को दोबारा उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया गया, लेकिन हुजूर पर दुरूद पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। ये इनाम तो हम जैसे फकीरों के हिस्से में आया है। वो बस से कह दो सुभान अल्लाह। किसकी बात हो रही है? हुजूर की। किसकी बात हो रही है? जोर से बोले। बड़े भाई यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, सब लोग आ जाए भाई, यहाँ आ जाए। जो मेरे भाई 3-4 लोग बैठे इधर आ जाए, आ जाए। अल्लाह ताला आप सब पर करम फरमाए। आ जाइए माशाअल्लाह, बैठे। अल्लाह ताला सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन कहो, जोर से बोलो। अच्छा, हाथों को उठा के बताओ कितने लोग आज दिन में या अभी कब्रिस्तान गए थे? कितने लोग गए थे? माशाअल्लाह। करीब में कोई बुजुर्ग की बारगाह हो तो चले जाना, ना हो करीब में कोई भी कब्रिस्तान हो, कोई न गया हो तो रात में चला जाए। आप दुआ करोगे उनकी मग़फ़िरत के लिए, वो दुआ करेंगे तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आज तो बिगड़ी के बनने की रात है माशाअल्लाह, गुनाहों के चिराग को बुझने की रात है माशाअल्लाह। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिएगा। आपके भाई की कोई तारीफ करता है तो आप खुश हो जाते हो, आपकी बेटी कोई तारीफ करता है तो बहुत खुश होते हो। वाह, मेरी बेटी ससुराल में गई है अशरफ भाई, उसने तो बड़े नाम रोशन किए हैं। बेटी की तारीफ पर माँ खुश, बाप खुश। आज जिसकी तारीफ हो रही उसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाया करता है। इन्न दीन इंदल्लाह, सबसे बेहतर दीन अल्लाह के नजदीक कौन सा है? हाथों को उठा के बताओ। वो क्रिश्चियन बच्चा था, उसकी माँ क्रिश्चियन थी। माँ कहती है बेटा इस मदीने में गरीबों का कोई नहीं है, एक है जिसे आमीना का लाल कहते हैं। बोलो बोलो बोलो। हाल ही कहता है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। बात मदीने की जमीन की हो रही है। मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फकीरों गरीबों के ठहराने वाले। माँ कहती है बेटा एक है जिसे हुजूर कहते हैं, जिसे आमीना का लाल कहते हैं। बेटे ने कहा मेरी माँ ये कौन है? तो माँ कहती है बेटा जिसका कोई नहीं है उसके। बोलना बोलना भाई बोलना। आपके नबी की बात हो रही है, आपके नबी की बात हो रही है। खुश हो तो बोलते रहे आप। क्या कहा माने? बेटे आमीना के लाल की बात हो। ये कौन है? मेरे बेटे तुझे पता नहीं, जिसका कोई नहीं हुजूर उसके हैं। यतीमों का सहारा है, बेवाओं का सहारा है, भूखे और प्यासों का सहारा है। बेटा कहता है माँ कोई सिंपल दो, अगर ये बड़े अच्छे हैं तो कोई सिंपल दो, कोई बात इनकी बताओ जो मेरे दिल में बैठ जाए। माँ कहती है वो यतीमों से, गरीबों से, लाचारों से, मिस्कीनों से, भूखे प्यासों से इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं सिंपल के तौर पर उनकी बात करती हूँ। कहा क्या? माँ कहती है एक दिन वो मदीने शरीफ में रब की मस्जिद में बैठे हुए थे, रब के घर में बैठे हुए थे। अचानक एक औरत आ गई, उसने कहा ऐ मुसलमानों के नबी। तो हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा बाहर निकल के आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को छोड़ करके उठे और उस औरत के बुलाने पर बाहर चले आए। बाहर चले आए। जब बाहर आ गए धूप बहुत ज्यादा थी, वो औरत कुछ कहे जा रही थी और हुजूर सुन रहे थे। और हुजूर के जो गुलाम थे वो अंदर परेशान थे मस्जिद में कि हुजूर को इस औरत ने बुलाया है, दिमाग डिस्टर्ब है, हुजूर को बुला लिया, धूप में खड़ा कर दिया, हुजूर को परेशान कर दिया। बहरहाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में खड़े थे, वो औरत कुछ कहे जा रही थी, कुछ कहे जा रही थी। बहुत देर हो गई तो उस औरत ने कहा मुसलमानों के नबी जाइए अपने गुलामों के पास जाइए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के पास तशरीफ लाए, जैसे बैठे उमर फारूक आजम खड़े हो गए और खड़े होकर बोले आका। मेरे आका फरमाते हैं क्या बात है उमर? उमर कहते हैं हुजूर वो जिस औरत ने आपको बुलाया था वो पागल है, वो पागल है, दिमाग डिस्टर्ब है उसका, माजूर है। सरकार पूरे मदीने में कोई उस औरत से बात नहीं करता। मेरे आका फरमाते उमर जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने के लिए आया हुआ है। इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम। हुजूर के किरदार में क्या साबित किया है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फकीरों गरीबों के ठहराने वाले। मेरे आका ने क्या फरमाया? उमर जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने के लिए आया हुआ है। गरीबों से हम नफरत करते हैं, कैसे पता चले हम सबसे अच्छे मजहब के मानने वाले हैं? हम तो यतीमों से नफरत करते हैं, पता कैसे चले मुसलमान यतीमों से मोहब्बत करता है? हुजूर के किरदार ने साबित किया इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो जोर से बोलो कौन सा दीन है? दीन इस्लाम है। बेटा कहता है माँ वो इतनी मोहब्बत करते हैं यतीमों से? तो माँ कहती है हाँ हाँ मेरे बेटे हाँ। तो बेटा कहता है मुझे उनका पता बता दो। बोलो
नबी का पता पूछ रहा है और फिर हुजूर की बारगाह में भिखारी बन के जा रहा है। आप जाएंगे तो क्या कहेंगे? मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं। यूं खो गए सरकार के अल्ताफो करम में, ये भी तो नहीं होश की क्या मांग। वो हुजूर का पता पूछ रहा है। माँ ने कहा बेटे पता तुझे बताती हूँ लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा वो उसी को खाना देते हैं, उसी को वो दाना देते हैं, उसी को पानी देते हैं जो उनका धर्म कबूल करता है, जो उनका मजहब कबूल करता है। बच्चे ने कहा माँ अगर वो यतीमों से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें यतीमों का धर्म नहीं पूछना चाहिए। अगर वो गरीबों से प्यार करते हैं तो उन्हें धर्म से क्या मतलब है? उनका काम सेवा करना, उनका काम है मुफलिसों की खिदमत करना। ये मजहब कैसे पूछते हैं? कोई बात नहीं मेरी माँ, उनका पता तो बता सही। माँ ने हुजूर का पता बताया। बोलो, तुम्हारे नबी का पता बताया। माँ ने हुजूर का पता बताया। बच्चा उस पते के सहारे से हुजूर की बारगाह में आ गया। कह दो सुभान अल्लाह। कहाँ गया? हुजूर की बारगाह में आ गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए तशरीफ फरमा थे। जब उसने हुजूर की पेशानी देखी तो दंग रह गया। खुश हो जाओ यार, खुश हो जाओ, तुम्हारे नबी की पेशानी इतनी अच्छी थी। हुजूर की आंखें देखी तो दंग रह गया, हुजूर के लबो रुखसार देखे दंग रह गया, हुजूर का जख्म देखा तो दंग रह गया, अल्लाह देखा तो देखता रह गया। शायर कहता है मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। और मुझसे करना न कभी ताजमहल की बातें, मैंने सरकार के रोजे की जियारत की है। हुजूर को देखा तो देखता रह गया, कभी ऐसा इंसान नहीं देखा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर जैसा कोई है? बोलो बोलो नहीं है, ऊंची बोलो और जल्दी बोलो हाथों को उठा के, नहीं है। हुजूर जैसा कोई है? और अपने अकीदे की इन अलामतों को जाहिर करो, बुलंद आवाज से बोलो हुजूर जैसा कोई है? नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह। क्यों? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, बोलो है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मेरा इमाम कहता है जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। वो हुजूर की बारगाह में है। मैं किसी आम आदमी की बात नहीं करता, उसकी बात करता हूं जो तुम्हारा नबी। कितना करीब का रिश्ता है हम जैसे फकीरों का हुजूर से। हुजूर की बात करता हूं। अल्लाह अकबर। फिर से कहते हैं हाथों उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। बड़ी मुबारक रात है और सूफी हबीब साहब किबला, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप सबको माशाल्लाह। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुनते रहे और बोलते रहे सुभान अल्लाह। अब वो हुजूर को देखा तो दंग रह गया। कहता है कि एक साहब ने पूछा क्या करने आए हो? तो कहता है कि मैं हुजूर मुसलमानों के नबी से मिलना चाहता हूं। तो उसने कहा यही तो है। वो कहता है चुप रहो, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? वो कहता है कुछ जरूरी काम से आया। चेहरा उतरा हुआ था, चेहरे पर गर्दो गुबार थे, बाल बिल्कुल गर्दो गुबार में अटे हुए थे। हुजूर फरमाते हैं बेटे क्या बात है? उसने कहा कि एक शर्त है, वो शर्त आप कबूल कर ले तो फिर मैं बताऊं कि मैं किस लिए आया हूं। हुजूर फरमाते हैं वो शर्त क्या है? वो बच्चा कहता है मैं आपका धर्म कबूल नहीं करूंगा, अगर ये कंप्रोमाइज है तो बताऊं। हुजूर ने फरमाया बेटे तुझसे धर्म तब्दील करने के लिए किसने कहा? ये तो अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड करता है, जिसे अल्लाह चाहे उसको ये इनाम मिलता है। तुझसे तो मैंने अभी कहा नहीं तुम अपना मजहब बदल ले, तुझसे तो कहा नहीं। अब ये बता कि तू चाहता क्या है, क्यों आया है? बच्चे ने रो के कहा ए आमीना के लाल मुझे भूख लगी है। वो बड़े बड़े चावल के ढेले जूतों से रौंदते हैं शादी के दिन टेबल पे, रोटियां पैरों से खसका के बैठ के पूरे पूरे डोंगे के गोश्त को अकेले खा डालते हैं। कभी उस खुदा का नाम भी नहीं लेते कि जिसने इस नेमत को हमें अता फरमाया है। हम खा के उठते हैं तो उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करते। खा तो अपने हाथों से लिया है लेकिन मेरा परवरदिगार ही उसे अभी हजम करवाएगा। अंदर क्या नौकर रखे, अंदर क्या मजदूर रखे? आधा आधा किलो गोश्त खा गए, इसे हजम कौन करने वाला? वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। हा? खाने की टेबल पर बैठते हैं तो जूते के नीचे हमारी रोटियां पड़ी होती हैं, पुलाव पड़ा होता है। अल्लाह पर कुत्ते आते हैं, उनको हम देखना भी नहीं चाहते। हालात ये बन गए। हुजूर की बारगाह में बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है। मेरे आका ने उस बच्चे को सीने से लगाया। सुने आप इस्लाम किसे कहते हैं, और ये बातें आज के बाद आपके और मेरे अमली जिंदगी में आना चाहिए, ठीक है? हुजूर घर के अंदर तशरीफ ले गए, उस बच्चे के लिए रोटियां लेके आए, खाना लेके आए। आप यकीन करें मैं किसकी बात कर रहा हूं? अल्लाह के हबीब की बात कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल की बात कर रहा हूं, जिनके पैरों का थोवन पीने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन। मैं उस नबी की बात कर रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक उंगलियों से हाथों से उस यतीम बच्चे को खाना खिलाया। ताज्जुब है आपको? बोले
हुजूर ने अपनी मुबारक हाथों से उस बच्चे को खाना खिलाया। कोई गरीबों को खाना खिलाने वाला, उनके लिए प्लेट अलग होती है, गिलास अलग होता है, समझे। और कभी कभी तो उनके लिए लाठियां भी रखी होती हैं, गालियां भी होती हैं, और बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनके कान पकड़ के उनको नचा के फेंक देते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हैं ये सब पाकिट मार लोग हैं, मोबाइल गायब करते हैं, क्या क्या नाम देते हैं हम गरीबों को। अल्लाह माफ़ फरमाए, दुआ करो अल्लाह हमें इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन, दिल से बोलो आमीन। हुजूर ने अपने हाथों से यतीम बच्चे को खाना खिलाया। जब बच्चा खाना खा चुका तो हुजूर ने फरमाया कि बेटे तेरे घर में और कौन है? तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ है। मेरे आका फरमाते हैं तेरी माँ क्यों नहीं आई? तो बच्चा रो के बोला हुजूर मेरी माँ कई दिन से खाई नहीं है, चल नहीं पाती, भूख की वजह से मेरी माँ उठ नहीं पाती, कपड़े फट गए हैं, मेरी माँ का जिस्म खुलता जा रहा है, बरहन की वजह से मेरी माँ नहीं आई है। हुजूर घर के अंदर तशरीफ ले गए, उसकी माँ के लिए खाना लाया। हुजूर ने उसकी माँ के लिए कपड़े लाए, उस बच्चे को दिया, इसे अपनी माँ को दे देना। बच्चा कभी हुजूर को देखता, कभी हुजूर की दी हुई रोटियों को देखता। हुजूर के किरदार ने साबित किया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कभी हुजूर को देखता, कभी हुजूर की रोटियों को देखता, कपड़े को देखता, दो कदम आगे बढ़ता, फिर हुजूर को देखता, फिर आगे बढ़ता, फिर हुजूर को देखता, हुजूर आगे बढ़े। उस बच्चे को रोक करके हुजूर ने जुमला कहा, दिल में जगह बन जाए इस जुमले की तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। मेरे आका ने उस बच्चे से कहा बेटे सुन, ये खाना अपनी माँ को दे देना, कपड़े अपनी माँ को दे देना, और इसके बाद जब तुझे तेरी माँ को भूख लगे तो ये सोच लेना मदीने में सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे लेकिन मोहम्मद का दरवाजा अभी भी खुला हो रहा है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। मेरे बेटे जब मदीने में सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो समझ लेना कि अभी मोहम्मद का दरवाजा खुला हो। अल्लाह अकबर। हामी गोरखपुरी कहता है ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त मैखाना मोहम्मद का। बच्चा हुजूर की रोटियां, हुजूर के कपड़े लेके अपने घर गया, माँ के पास रख के लिपट के रोने लगा। माँ ने कहा बेटे रोता क्यों है, कहाँ से आ रहा है? बच्चा रो के बोला वहीं से आ रहा हूँ जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। नबी को देखा? कहता हाँ देखा। कैसे है? कहा ऐसा इंसान नहीं देखा। बोलो बोलो बोलो, ऐसा इंसान नहीं देखा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। माँ कहती है ये खाना बोले उसने आपके लिए दिया है, ये कपड़े आपके लिए दिए हैं। फिर बच्चा ये कह के माँ से लिपट के बोला कि माँ 7-8 साल का हो गया हूँ, थोड़ी देर मुसलमानों के नबी के साए में इतना सुकून मिला है, इतना सुकून मुझे 8 साल हुए तेरे आंचल में नहीं मिला है। सबसे बेहतर दीन हुजूर के किरदार ने साबित किया। बच्चा क्या कहता है बता दूं? हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बच्चा कहता है मेरी माँ ये खाना खा लो, ये कपड़े ले लो और मैं जा रहा हूँ। माँ कहती बेटे तू कहाँ जा रहा है? बच्चा कहता है मेरी माँ तुझसे पूछने नहीं आया, इजाजत देने नहीं आया, ये बताने के लिए आया हूँ मैं वापस उसी नबी के पास जा रहा हूँ और उसी नबी का कलमा पढ़ के मुशर्रफ व इस्लाम होना चाहता हूँ। हुजूर के किरदार ने साबित किया कि नहीं सबसे बेहतर दीन दीन है। ऊंचे बोले सबसे बेहतर दीन। अगर एक पड़ोसी आपके घर में रहता है, एक फकीर दरवाजे पर आ गया तो उसके साथ हमें क्या सलूक करना है? हुजूर ने बताया कि नहीं बताया? कल से नफरत नहीं करना, ठीक है? हाथों को उठा के बताओ इंशाल्लाह। अगर आपका दिल कहता है कि ये जवान लोग हैं खा पी डालेंगे तो क्या करें आप? एक पैकेट पार्ले बिस्कुट ला के उसे दे दीजिए 5 रुपए का। दिक्कत है तो 2 चपाती थोड़ा सा अचार दे दीजिए, सब्जी दे दीजिए, उसको रुखसत कर दो। बहस नहीं, परेशान ना करो किसी को। ये उसका एहसान है कि उसने तुम्हारे दरवाजे पर खुदा का नाम लिया है। एहसान है कि नहीं? जिस दरवाजे पर खड़े होकर हम गालियां देते हैं उसी दरवाजे पर खड़े होकर एक फकीर ने खुदा का नाम लिया, एहसान है कि नहीं? उसने नाम लिया है खुदा का, तो कम से कम इस एहसान के बदले में 2 रोटी ही दे दो। ये हुजूर के किरदार ने साबित किया। तो ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। गालियां मत दे, डांटे मत, ऐसा मत। एक रोटी देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दरवाजे इतने मोटे मोटे हो गए। हुजूर शाह सूफी सुल्तान मियां शफीउल्लाह फरमाते हैं जिन घरों के दरवाजे बहुत मोटे होते हैं गरीबों की सदा अंदर नहीं जाने पाती है, उस घर के लोग बीमार बहुत होते हैं। बात सही है कि नहीं? जिस घर के दरवाजे कुत्ते धक्का न दे पाए, जिस घर के दरवाजे पर सुबह से शाम तक फरमाते हैं कि एक रोटी का टुकड़ा किसी कुत्ते को नहीं मिलता है, उस घर में कुरान पढ़ने में जी नहीं लगता, बेबरकती आ जाती है। तो देख के खाएंगे इंशाअल्लाह। वो तो कहते हैं तुम्हारे पास अगर 5 रुपए हो चाय पीने की ख्वाहिश हो तो मत जाना किसी दुकान पर जब तक एक और चाय के पैसे न हो जाए। यानी किसी को पिला के चाय पियोगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और वो चाय नुकसान भी देगा। और किसी को एक चाय दिखा दिखा के पियोगे तो उसकी नजर लग जाएगी, जितने की चाय नहीं उससे ज्यादा कई गुना कीमत दवाओं में खर्च कर दी। सबसे बेहतर दीन दीन है। ऊंची बोलो सबसे बेहतर दीन कैसे? अगर आप एक कस्बे में रहते हैं 90 घर है, बताया मुझको 90 घर है, एक कोई ऐसा भी घर होगा जिसके घर में कोई बीमार होगा,
جس کے گھر میں کوئی روتا ہوگا, کوئی بہو ایسی بھی ہوگی جس کے میکے میں کوئی بیمار ہوگا, اس کے باپ کو تکلیف ہوگی, اس کی ماں کو تکلیف ہوگی, اور ہم ہیں کہ ہنگامہ کیے رہتے ہیں, کسی کی تکلیف سے مطلب نہیں. صدیق اکبر مدینہ شریف میں جب رات کو نکلتے تھے تو ننگے پاؤں نکلتے تھے. حضور کے خاص غلام ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا, میرے بھائی راتوں کو مدینے میں نکلتے ہیں تو آپ ننگے پاؤں کیوں نکلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا تھا, اس لیے ننگے پاؤں نکلتا ہوں کہ میرے پیر کی چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. اور ہم گاڑی لے لی نا بائک, اس کے وہ سلنسر نکال کے اتنا ہنگامہ کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں کسی غریب بچے کو مشکل سے نیند آئی ہو, کوئی بیمار رہا ہوگا, ہندو ہو یا مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ میری گاڑی کی ذرا آواز سے کسی کو پریشانی نہ ہو, کیونکہ حضور نے یہی بتایا. سمجھے میری بات؟ آپ کسی کی تکلیف کو شیئر کرو میرے بھائی, محسوس کرو کسی کی تکلیف, تب آپ کے دل کے اندر اسلام پایا جائے گا. ورنہ ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جس میں چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان, اور کچھ نہیں ہے. آئیے دوسری بات کرتا ہوں, اگر اس قصبے میں کوئی بھوکا ہے, کوئی پیاسا ہے, اس کے ساتھ ہمیں دوسرا سلوک کیا کرنا ہے؟ حضور نے کیا بتایا, حضور کی تعلیم کیا ہے؟ لندن میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا, لندن میں عیسائی ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ, بتا دو اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے, بتا دوں, آپ سنیں گے لندن کے اس ڈاکٹر نے کلمہ کیوں پڑھا ہے, بتا دوں, ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ, سنیں گے. یاد رکھیے گا انشاءاللہ اسلام کے کردار سے متاثر ہو کر کے, حضور کے کردار سے متاثر ہو کے اس نے کلمہ پڑھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے اور ایک قرض بھی ہے آپ کا. سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہ جو راستہ سے بند کروا دیں, بند کروا دیں, کوئی دقت نہیں. یہ کرسی لے کے چلا لیں, اس کو بند کریں, آ جائیں, کرسی ملا دیں, ماشاءاللہ کرسیاں ملا دیں, سبحان اللہ, ملا کے بیٹھے, ملا کے بیٹھے, ٹھیک ہے. اسکرین تم سامنے ہونی چاہیے, دو لوگ بیٹھے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ. اچانک ایک صحابہ آئے روتے ہوئے, وہ رونے لگے تو میرے آقا فرماتے روتے کیوں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور میرا بیٹا 3 دن سے غائب ہے. کیا کہا؟ آواز کم آ رہی ہے. 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے. میں ملنے کو تو آپ کو ہر دن مل جاؤں, ہر گھنٹے مل جاؤں, اور نہ ملنے پہ آؤں تو 25 سال تک مجھے ڈھونڈ نہیں سکتے آپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب نے اشرف بھائی کہا, آصف بھائی 3 سال کے بعد آپ نے میرا فون ریسیو کیا ہے. میں نے کہا ریسیو کر لیا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. سمجھے آپ؟ سمجھے میری بات؟ باتوں کو سن لو غور سے. موبائل میں تو کل بزی رہ سکتے ہو, موبائل قبر میں نہیں جائے گا, حضور کی محبت قبر میں جائے گا. سمجھے؟ ہاں, بات سنو گے غور سے, مجھے بڑا اچھا لگے گا. 3 آدمی بات کریں گے, 6 آدمی ادھر جائیں گے, 2 آدمی واٹس ایپ پہ گیم کھیلیں گے, تو ہم کیا یہاں پر اخبار بیچنے کے لیے آ گئے؟ ابھی مشکل سے 2 ہفتہ ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے, تو وہی خمار مجھ پر طاری ہے. غوث پاک کی بات کبھی آؤں گا تو کروں گا انشاءاللہ. وہ قرض ہے, ورنہ صوفی صاحب کے مدرسے کے جلسے میں آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. بولو, ابھی تھوڑی سی بات سن لیں, لیکن توجہ سنیں بھائی, توجہ سے. موبائل والے پھینکے اپنے پاس سے بھائی, میں جدھر نظر ڈالتا ہوں 2-3 لوگ لگے رہتے ہیں تو میرا موڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سنیں, حضور کا کردار کیا بتاتا ہے سب سے بہتر دین اسلام میں. حضور کے پاس ایک شخص رو رہا تھا. میرے آقا فرماتے تھے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور میرا 3 دن کا بیٹا غائب ہو گیا. 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے. کتنے دن سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں روئے مت, بیٹھ جائیں. جب وہ بیٹھ گیا تو اتنے میں ایک اور حضور کے غلام تشریف لائے, ایک اور حضور کے غلام تشریف لائے, اور حضور سے فرماتے ہیں کہ آقا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا 3 دن سے بیٹا غائب ہے. تو وہ کہتے ہیں حضور مبارک ہو, میں نے اس کے بیٹے کو اسی مدینہ شریف میں فلاں میدان ہے, گراؤنڈ ہے جہاں احد شریف کے شہداء کے یتیم بچے کھیلا کرتے ہیں, میں نے اسی میدان میں ان کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی بچہ مل گیا, بچہ بولو بولو بولو, بچہ مل گیا. میں نے ان کے بیٹے کو اسی میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا سنا تو وہ اٹھے اور بھاگے, وہ اٹھے اور بھاگے, اور جب بھاگے تو حضور نے فرمایا انہیں پکڑ کر کے لاؤ. جب انہیں پکڑ کر کے لایا گیا تو حضور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں حضور انہوں نے میرے غائب بیٹے کا پتہ بتایا, میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں. دل سے سننا اس جملے کو, جس جملے کی بنیاد پر لندن کے عیسائی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتا ہے, اور ہمارا یہاں دل بھی نہیں ہلتا سے واقعات پر, بے توجہی کی شکار ہو جاتے ہیں. حضور نے جملہ ارشاد فرمایا, بتا دوں, میرے آقا فرماتے ہیں یہ بتاؤ جب اس میدان کے کنارے پر جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ کیا کہا حضور نے؟ جب اس میدان کے کنارے پر جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کہوں گا اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, آ جا میرے سینے سے لپٹ جا, میرے سینے سے لپٹ جا. 3 دن سے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا, تیری ماں بے ہوش ہے, تیری بہنیں رو رہی ہیں, تیرے گھر کے در و دیوار سسکیاں لے رہے ہیں, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے. حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں خبردار,
यही वो जुमला है जिस जुमले की बुनियाद पर लंदन के डॉक्टर ने कलमा पढ़ा। हुजूर ने फरमाया, खबरदार जब उस ग्राउंड के किनारे जाना, उस मैदान के किनारे जाना, तो अपने बेटे को बेटा कह के मत बुलाना। उसने कहा, क्यों? बेटा मेरा है, मैं उसे बेटा क्यों ना कहूं? तो मेरे आका फरमाते हैं, बेटा न कहना, उसका नाम लेके बुलाना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उस मैदान में बहुत से यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर तुमने कहा मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे, तो उन यतीम बच्चों को अपने मरे हुए बाप की याद आ जाए, और अगर मरे हुए बाप की याद में उन बच्चों की आंख में आंसू आ गए, तो मेरे गुलाम सुन, मैदान महशर में उनके आंसुओं का तू जिम्मेदार हो। डॉक्टर कहता है, बस इसी जुमले से मेरे अंदर का कुफ्र बाहर आ गया, इस्लाम अंदर आ गया। मैं सर पे हाथ रख के सोचने लगा, हाय इस्लाम, हाय जो नबी यतीम बच्चों का इतना ख्याल रखता हो, वो बूढ़ों का कितना ख्याल रखेगा। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। हाथों उठा के बताओ, सबसे बेहतर दीन क्या कहा था हुजूर ने? सुने मदीने शरीफ में मेरे आका ने क्या कहा था। अशरफ भाई, बड़ी प्यारी बात। पहले के दौर में एक झोला होता था, उसमें आलू होता था, सेब होता था, तो देखने वालों को पता चलता नहीं था कि लाया क्या जा रहा है बाजार से। किसी गरीब ने देखा तो समझ लिया कि आलू है, ठीक है, और किसी अमीर ने समझा इसमें सेब है, और किसी को कंफर्म पता होता नहीं था कि झोले के अंदर क्या है। आज के दौर में दो दो बड़ी बड़ी पॉलिथीन होती है, उसमें बर्गर होते हैं, चाउमीन होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सेब संतरे केले होते हैं। आदमी गाड़ी वहां पार्क करता है, फिर यूं दोनों हाथों की थैलियां टांगते हुए दोनों हाथों की थैलियां वो अपने घर लेके आता है। तकरीबन 2500 गरीब और भूखे बच्चों की नजरें उन पॉलिथीन में रखे हुए सामान पर पड़ती है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। जब इतना कीमती सामान लेके आप अपने घर में एंट्री करते हो, तो कुछ मोहल्ले के ऐसे बच्चे हैं जो रोने लगते हैं, अपनी माँ से कहते हैं, मेरी माँ हमें सूखी रोटी भी नहीं मिलती। और पड़ोस के घर में अभी मैंने देखा है, उसके घर में केले भी आए हैं, संतरे भी आए हैं, सेब भी आए हैं, बर्गर, चाउमीन, कैडबरी, चिप्स भी लाया उसके बाप ने। माँ कहती, बेटा सो जा, चुप हो जा, तुझे किसने कहा था उसके दरवाजे पर जाने की? वो बच्चा कहता है, मेरी माँ, उसका बाप तो लेके आता है, मेरा बाप क्यों नहीं लेके आता? उस बच्चे की हाय, उस बच्चे की आह, उस बच्चे की नजर का वो दर्द अगर उसी फ्रूट्स के साथ चिपक गया, तो जो उसे खाएगा सब बीमार हो जाएगा। लिहाजा सूफी साहब फरमाते हैं कि अगर तुमने 2 दर्जन केला खरीदा, तो 2 केला किसी गरीब को दे के आना, वो भी उसका भी पेट भर जाएगा, तेरे बच्चों के खाने से पहले उसे देखने के बाद ही पेट भर जाएगा। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन मेरी माँ बहनों सुनो, क्योंकि घर पे तुम रहती हो, ये घर के तुम्हारे शौहर और बरादरान बाहर चले जाते हैं, और दिन भर तुम्हें घर को डील करना पड़ता है। गरीबों से मोहब्बत करो। अगर गोश्त आया हो तो हुजूर फरमाते हैं, थोड़ा सा पानी लगा डाल दिया करो, एक बोटी और थोड़ा सा सालन किसी गरीब पड़ोसी को दे दिया करो। मोहब्बत से बोलो, ऐसा करोगे, क्या दिक्कत है? करोगे इंशाअल्लाह। एक सिस्टम है, ये पड़ोसी की बात की, हुकूक की बात की मैंने। इस्लाम मजहब में हुकूक की बात की है। इसी हुकूक की अदायगी के बाद चमकता है इस्लाम, तो दीवारों पे लिखा रहता है, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम। अशरफ भाई, आज के दौर में पैसे लोगों के पास बहुत है। कितने पैसे आ गए कि अगर पड़ोस के किसी ने 10,000 रुपए का मोबाइल ले लिया, तो फिर उसका पड़ोसी है, वो कहता है कि अबू ये क्या बात है, आप उससे ज्यादा कमाते हैं, वो गरीब बच्चा 10,000 का मोबाइल लेकर टहलता है, मेरे लिए आप कुछ लाए? तो कभी बाप ने ये नहीं कहा कि बेटे अभी रुको, सोच रहा हूं कुछ पैसे जमा कर लूं, मदीना शरीफ हुआ हूं तो फिर लेके आऊंगा। बेटे ने कहा कि मुझे 100 रुपए खिलौना चाहिए, तो बाप उसे 200 रुपए का लेके आता है। सूफी सुल्तान ने फरमाते हैं कि ये गलत तुम करते हो। अगर बेटा कहता है कि मुझे 100 रुपए का चाहिए खिलौना, तो ये कह दिया करो, बेटा वो तुझे 500 रुपए का लाऊंगा, लेकिन तुझे 100 मतलब मदीने वाले पर दुरूद भी पढ़ना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, क्या दिक्कत है भाई? अगर आप अपने बच्चे को 10 रुपए दे, पकड़ 10 रुपए, लेकिन पहले एक मुझे कलमा सुना, क्या दिक्कत है? जो कहता है वो करते हैं, आप क्यों नहीं कहते उसे? बेटे एक मतलब तू मुझे कुल वल्लाहु अहद शरीफ सुना दे, तुझे 10 रुपए दूंगा, क्यों नहीं कहते? कहना चाहिए कि नहीं? आप अपने बच्चों को सही तालीम दोगे तो बच्चा जिस गली से गुजरेगा आवाज आएगी, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम। वाकई सबसे बेहतर दीन है। अब अगर आपके पास पैसे हैं, पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया आपने, तो बच्चे आवारा हो जाएंगे। दुनिया में सर्वे जो किया जाएगा उसकी रिपोर्ट बाद में आएगी, लेकिन अभी हकीकत यही है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जिल्लत की पोजीशन पर अगर कोई जात है तो मुसलमानों की है। सर्वे किया गया है, सबसे घटिया अगर निचले पायदान पर कोई कौम है तो मुसलमान है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था लंदन में, सुने? उसने कहा था कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान, वो ईसाई था और बहुत बड़ा आदमी था, उसने कहा था दुनिया का सबसे अजीम इंसान मदीने वाले हैं। फिर कहता है दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान है। फिर कहता है दुनिया का सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है। उसे पूछा अखबार वालों ने, साहब ये क्या मैटर है? सबसे अजीम इंसान मदीने वाले, और सबसे अच्छी किताब कुरान, और सबसे अच्छा मजहब इस्लाम, सबसे अच्छी कौम कौन सी है?
تو کہتا ہے کہ یہ تو بات کی بات ہے، سب سے گھٹیا قوم کے بارے میں کہو تو بتاؤ. تو اخبار والے نے بتایا صاحب، تو وہ کہتا ہے سب سے گھٹیا قوم مسلمانوں کی. تو پھر پوچھا گیا ایسے کیسے ہو گیا؟ جب قرآن کے پڑھنے والے یہی ہیں، حضور کے ماننے والے یہی ہیں، اسلام کے فالوور یہی ہیں، تو اتنے گھٹیا کیسے ہو گئے؟ تو برنارڈ شاہ کی آنکھ میں آنسو تھے. وہ کرسچن بولا اتنا پیارا نبی پا کر، اتنی عظیم کتاب پا کر، اتنا عظیم مذہب پا کر کے مسلمانوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے. ان سے ذلیل اور گھٹیا قوم کون ہے؟ آج ہندوستان کا سروے ہوا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی شراب پینے والا ہے تو مسلمان ہے. سب سے زیادہ اگر کسی کے گھر خاندان کی لڑکیاں اپنی عزت بیچنا چاہتی ہیں تو مسلمانوں کی. یعنی لڑکوں کا یہ عالم شراب کی طرف مائل ہے، اور لڑکیوں کا عالم یہ کہ عزتیں بیچ کر بڑی بننا چاہتی ہیں. استغفر اللہ. حضور پر درود پڑھنے والی نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ کہاں جا رہی ہیں بھائی؟ کون پرسان حال ہے؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہ بتایا میرے بیٹے اسلام یہ ہے، 10,000 کے موبائل کی جگہ 50,000 کا موبائل کمپٹیشن بنا کے دے دیا، رات رات بھر نالی کے پاس کھڑے ہو کے بچے گیم کھیلیں گے، چیٹنگ کریں گے، دوسروں کی بہن بیٹیوں سے باتیں کریں گے، موبائل کی اسکرین پر فلمیں دیکھیں گے. یہ بتاؤ کہ اب تو ہمیں ایک گلاس پانی کی پڑے گی ضرورت، یہ بچے موبائل میں بزی ہوں گے، پانی کون لا کے دے گا؟ ہم بڑھاپے کی دہلیز پر ان کی مدد چاہیں گے، یہ مدد کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو موبائل دے رکھا ہے. موبائل سے اچھا نہ ان کا کوئی باپ ہے، موبائل سے بہتر نہ ان کی کوئی ماں ہے، موبائل سے بہتر نہ ان کا کوئی دوست ہے، نہ کوئی بزنس ہے. موبائل ان کی زندگی ہے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. سنیے، اگر پیسے آ گئے تو لوگوں کے پاس کیسے خرچ ہوتے تھے مدینے شریف. میں ایک مثال دیتا ہوں، اسے یاد رکھیے گا، یہ باتیں یاد آئیں گی انشاءاللہ. آپ ادھر توجہ دیجیے بھائی، بہت زیادہ دیر میں آپ لوگ آ رہے ہیں، اور رات ہے، یہ آپ پڑھنے کی بھی رات ہے، اور حضور کے ذکر سے اپنے آپ کو آباد کرنے کی رات ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ تھا مدینے شریف میں تو ان پیسوں کا استعمال کیسے کرتا تھا بتا دوں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤں؟ کہہ دو یا رسول اللہ، دل سے بولو یا رسول اللہ. یاد کرنا، میں بڑی ادب سے گزارش کرتا ہوں یاد کرنا. مدینے شریف میں ایک صاحب رہتے تھے، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن فروخ. کیا نام تھا؟ پھر سے بولے. عبد الرحمن فروخ ان کا نام تھا. ان کی بیوی کے پیٹ میں ان کی ایک محبت کی نشانی تھی. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، محبت کی نشانی تھی. ان کی بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی تھی، اور ان کے پاس 30,000 روپے تھے. کتنے؟ سب کی آواز. 30,000 روپے تھے. بیوی کے پاس آئے، آ کے بولے میری بیگم یہ 30,000 روپے رکھ لو، میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، تیرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہو دواخانے میں، مطب میں، تو ان پیسوں میں سے کچھ پیسے استعمال کر لینا، اور اگر بچہ نارمل طریقے سے خیریت سے ڈلیوری پا جائے گا، پیدا ہو جائے، تو پیسے کو سنبھال کے رکھنا. دوسری بات، یہ گھر کی جو دیواریں ہیں نا بوسیدہ ہیں، یہ چھت بوسیدہ ہے، یہ چھپر گر سکتا ہے. میری بیوی سن، اگر یہ دیواریں جو کمزور ہیں گریں تو ان کو بھروا لینا، یہ پیسے اسی لیے ہیں. اور اگر گھر نہ گرے، چھت نہ گرے، دیوار نہ گرے، اور بچہ نارمل طریقے سے پیدا ہو جائے تو پیسے کو سنبھال کر کے رکھنا. پائی پائی کا حساب لوں گا جب آؤں گا. سمجھ گئے نا؟ پائی پائی کا حساب لوں گا جب میں آؤں گا. ٹھیک ہے؟ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں مدینہ شریف سے چلا گیا، 22 سال کے بعد واپس ہوا. کتنے سال کے بعد؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کہ اپنی بہن بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ. بتاؤ بتاؤ سب لوگ بتاؤ، بتائیں گے بہن بیٹیوں کو یہ باتیں. عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں کہ میں 22 سال کے بعد مدینے آیا. 22 سال کے بعد آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے حضور کی مزار شریف پہ چلا جاؤں، پہلے روضہ مصطفیٰ پہ چلا جاؤں. کہہ دو سبحان اللہ. مدینہ دیکھا نہیں ہے، مدینہ دیکھا نہیں ہے. صوفی صاحب لوگوں نے مدینہ دیکھا نہیں ہے. باتھ روم میں 1 لاکھ روپے کے اٹالین سامان لگ رہے ہیں، اور اس سے کم پیسوں میں لوگ مدینہ شریف دیکھ لیتے ہیں. مدینے کی محبت بھی نکل گئی یار. عجیب افسوس کی بات ہے. وہ ایک عاشق تھا، پوربندر سے کشتی پر بیٹھا مدینے جا رہا تھا، اور جیسے جہاز اسٹیمر بندرگاہ سے آگے بڑھا نا تو کیپٹن کے پاس گیا، کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ 17 دن کے بعد آئے گا. روتے ہوئے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا. پھر 4-5 گھنٹے کے بعد کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا میں نے کہہ دیا 17 دن کے بعد آئے گا. اپنی سیٹ پر روتا رہا، رات بھر روتا رہا. صبح کو پھر کیپٹن کے پاس گیا، کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا میں نے کل کہہ دیا تھا 17 دن کے بعد آئے گا، آج کہہ رہا ہوں 16 دن کے بعد آئے گا. پھر رونے لگا. 16 دن لگے گے؟ ہاں. آ کے رویا سیٹ پر. پھر شام ہوئی تو پھر گیا کیپٹن کے پاس. توجہ دیا. پھر کیپٹن کے پاس گیا. جب کیپٹن کے پاس گیا تو کیپٹن نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ آپ کو سبحان اللہ کہنے میں کوئی دقت؟ ایک آدمی بار بار مدینے کا پتہ پوچھ رہا ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کا دماغ ڈسٹرب ہے؟
یار کوئی حضور کے شہر کے بارے میں للک جو اس کے اندر ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے، کچھ کرنا نہیں، سبحان اللہ تو کہہ دینا نا بھائی، کیا بات ہے، سب کام میرے ہی کہنے سے کریں گے؟ ہاں اتنے تو معلوم ہے کہ کوئی آدمی حضور کے شہر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ کو تو طلب جانا چاہیے۔ دلوں میں حضور کی محبت کمزور ہو گئی ہے کیا؟ حضور سے شراحت میاں شاہ صاحب کو میں نے فرمایا تھا تقریر میں، بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا تھا حضور میں آپ کی تقریر سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں بابا فرید کیوں؟ کہتا میرا دل بڑا گندا ہو گیا ہے۔ تو فرمایا بابا فرید نے کہ ایسا کر، تیرے محلے میں مسجد ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو فرمایا جا کے وہاں جھاڑو لگایا کر۔ کہا کیوں؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ جب دل صاف ہوگا تو حضور کا نام سن کے تڑپو گے، حضور کا نام سن کے رو گے۔ کتنے لوگوں کی داڑیاں بھیگ جاتی ہیں حضور کا نام سن کے، ہم تو ہلتے بھی نہیں ہیں۔ کہتا ہے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ تیسرا دن آیا تو پھر گیا کیپٹن کے پاس، کہتا ہے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے وحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ کہتا ہے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے اسے تیسرے دن دیکھا، کہا یہ بتائیں حاجی صاحب 3 دن سے آپ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں مدینہ کب آئے گا، میں نے پرسوں بتایا 17 دن لگے گا، کل بتایا 16 دن لگے گا، آج کہہ رہا ہوں 15 دن لگے گا۔ اس نے کہا کیپٹن صاحب ہاتھ جوڑتا ہوں اور جلدی نہیں آ سکتا؟ بولو اور جلدی نہیں آ سکتا؟ تو کیپٹن نے کہا نہیں آ سکتا ہے۔ کہا اگر آپ اسپیڈ جہاز کی بڑھا دو تب؟ کہا پورا گروپ لگ جائے گا، بہت کوشش کریں گے تو 14 دن لگیں گے، کتنے؟ اس سے پہلے مدینہ نہیں آ سکتا۔ وہ حاجی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کیپٹن خدا کی قسم تم نے صحیح کہا، اس سے پہلے مدینہ تیرے چاہنے سے نہیں آ سکتا، لیکن حضور چاہے تو ابھی آ سکتا ہے۔ خدا کی قسم اس کا اشارہ کرنا تھا، اس کا اشارہ کرنا تھا، رب کعبہ کی قسم وہ 15 دن کا سفر سمٹ گیا، سامنے حضور کے شہر کی مسجد کے مینارے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی تڑپ کے تو دکھائے، کوئی رو کے تو دکھائے، ہمیں کیا مطلب ہے حضور سے؟ ہم تو پیسے خود کماتے ہیں، ہم اپنی بخشش کے خود ذمہ دار ہیں۔ یار حضور کو اتنی جلدی حضور کی امت بھول جائے گی؟ صوفیہ فرماتے ہیں سوچا بھی نہیں گیا تھا، درود تک نہیں پڑھتے حضور کو یاد کر، حضور کا نام سن کے ہمارا دل نہیں روتا، حضور کا نام سن کے کبھی تکیے پہ آنسو نہیں بہایا۔ دیکھیں آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں، عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں 22 سال کے بعد مدینے آیا۔ کتنے؟ تو دل میں خیال آیا کہ بچوں سے کیا ملوں، گھر کیوں جاؤں، پہلے حضور سے ملوں، تمہارے نبی کی بات ہو رہی۔ کہتے دل نے کہا کہ پہلے حضور کے پاس جاؤں، کہتے آیا تو حضور کی قبر شریف سے لپٹ کے بہت رویا، 22 سال کے بعد آیا تھا، عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا۔ کہتے قبر مصطفیٰ کی لگی ہوئی مٹی کو خوب چومتا رہا، خوب روتا رہا، خوب تڑپتا رہا، اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی بیٹا بتائی، سرکار بڑی مشکل سے راتیں کٹی ہیں، 22 سال کے بعد آیا ہوں، کچھ کاروبار کے لیے نکلا تھا اور پھنستا چلا گیا، 22 سال ہو گئے۔ حضور کی قبر شریف سے لپٹ کے رو رہے تھے، روتے روتے کان میں آواز آئی، کہتے ہیں وہ آواز آئی تو سنا تو میں کھڑا ہو گیا، جب میں کھڑا ہو گیا تو پھر میں باب فاطمہ سے نکل کر قریب ہو کر میں باب النساء باب جبریل کے پاس آیا، وہاں سے اصحاب صفہ کے چبوترے پر آیا، وہاں سے حضور کی مسجد میں گیا۔ جب حضور کی مسجد میں گیا تو کیا دیکھا؟ حضور کی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ہر طرف لوگ ہی لوگ، عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میں نے کیا دیکھا؟ حضور کے منبر پہ ایک 20 سال کا کڑیل جوان، ایک محدث مدینہ، مدینہ کا عظیم محدث، جس کی موچھ کے بال بھی نہیں آئے تھے، داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، حضور کی سنت کا امامہ شریف سر پہ سجائے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ حضور کے لباس کا فیض پائے ہوئے، حضور کے منبر پہ بیٹھ کر، حضور کے شہر میں، سبحان اللہ، حضور کے عاشقوں کے سامنے، حضور کے روضے کے قریب، وہ حضور کا عاشق حضور کی باتیں کر رہا تھا۔ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا، اس کی باتیں سن کے لوگ روتے تھے، اس کی باتوں کو سن کے لوگ تڑپتے تھے۔ یار عجیب بات ہے، جب اس کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق و عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نسبت اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے، فقیروں غریبوں کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، کہہ دو یا رسول اللہ۔ عبد الرحمن فاروق کہتے میں تڑپتا رہا، لوگ اس کی تقریر کو سن کے رو رہے تھے، لوگ دنگ تھے کہ حضور کی باتیں کر رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگ پریشان تھے کہ حضور کی باتیں کتنے اچھے اور طیب طریقے سے یہ کر رہا ہے۔ عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں بھی حضور کی باتیں سنتا رہا، کہہ دو سبحان اللہ۔
तवज्जो दीजिएगा। वो कहते मैं भी हुजूर की बातें सुनता रहा, सुनते सुनते उसने तकरीर खत्म कर दी। कहते लोग टूट पड़े, कोई उसके मुसल्ले को चूमता था, कोई उसके जुब्बे को चूमता था, कोई उसके इमामे को चूमता था, कोई उसके हाथों को चूमता था, कोई उसके पैरों से लिपट जाता था। अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं भीड़ बहुत थी, मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों से मिल लूं, इस मुहद्दिस से बाद में मिलूंगा। कहते हैं 22 साल के बाद आया था, भूली बिसरी गली से गुजरता हुआ, इधर मेरा घर हो सकता है, इधर मेरा घर हो सकता है। मैं भूली बिसरी गली से होता हुआ एक घर के सामने पहुंच गया जो मुझे लगा मेरा घर है। कहते मैं अपने घर के सामने पहुंच गया, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से एक औरत निकल के आई, उसने मुझे देखा, कहा आप कौन? मैंने कहा आप कौन? उसने कहा आप आए हैं दरवाजे पर, अपना नाम बताएं। अब्दुल रहमान कहते हैं मेरा नाम अब्दुल रहमान फर्रुख है। उस औरत ने कहा मैं आपकी बीवी हूं। जब गया था तो सर के बाल काले थे, आया तो सर के बाल सफेद हो गए थे, मेरे पैरों से लिपट गई। बोले ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा सुहाग सलामत है। मेरे पैरों से लिपट गई मेरी बीवी। वसीम बरेलवी कहता है उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। औरत कहती मैं अपने शौहर से लिपटी हुई थी, मेरा शौहर मेरे घर में आया, आने के बाद मैंने उसे लोटे में पानी दिया, वजू किया, जल्दी से मैंने दस्तरखान लगाया। 22 साल के बाद मेरा सुहाग वापस आया। सुभान। कहती है मैंने दस्तरखान लगाया, मैंने उसके लिए खाने तैयार किए। कहते हैं कि मेरा शौहर खा रहा था। औरत कहती है मेरा शौहर खा रहा था और खाते खाते कहता है ऐ मेरी बीवी, जब मैं 22 साल पहले गया था तो तेरे पेट में मेरी एक मोहब्बत की निशानी थी, वो निशानी क्या हुई? कुछ याद है? हाँ याद है ना भाई? अब्दुल रहमान कहते हैं तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी, वो निशानी क्या हुई? तो बीवी ने कहा सुकून से खाना खा लो, अभी उसका पता बताती हूँ। कहते मैं खाना खाने लगा, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा मेरी बेगम ये बता तुझे मैंने 30,000 रुपए दिए थे, घर तो वैसे ही पुराना है और बना भी नहीं, पैसों का हिसाब दो। तो कहते हैं मेरी बीवी ने कहा सुकून से खाना खा लें, पाई पाई का हिसाब दे दूंगी। अब्दुल रहमान कहते हैं मैं खाना खा रहा था, अचानक मेरी जबान से निकला, मैंने कहा मेरी बेगम। उसने कहा क्या बात है? अब्दुल रहमान कहते हैं मैं आज 22 साल के बाद आया मदीने में, तो सबसे पहले हुजूर के रोजे पे गया, हुजूर की मदीना शरीफ से लिपट के खूब रोया और वही रहा था कि मेरे कानों में आवाज आई। मैं उस आवाज के पीछे गया तो क्या देखा, हुजूर की मस्जिद में आशिक जमा है, एक मुहद्दिस मदीना, एक मुकर्रिर, एक तकरीर करने वाला, एक आलिम, एक जाकिर हुजूर के मिंबर पे बैठ के हुजूर की बातें कर रहा है। उसकी तकरीर को सुन के लोग अपने कलेजे पकड़े हुए थे, कोई मातम कर रहा था, कोई हुजूर का नाम सुन के चीख रहा था, हर तरफ हुजूर की मोहब्बत की या मोहम्मदा या मोहम्मदा या रसूलुल्लाह के नारे लग रहे थे। ये कौन है? बीवी ने इतना सुना तो रोने लगी। अब्दुल रहमान कहते रोती क्यों हो? कहा कोई बात नहीं, आप खाना खा लें। कहते मैं खाना खा रहा था, अचानक नारे की आवाज मेरे कान में आई, मैं खाना छोड़ के गेट पर आ गया, तो दरवाजे पर आया तो क्या देखा, वही मुहद्दिस मदीना मेरी गली से गुजर रहा था, वही जो हुजूर की मिंबर पे तकरीर करने वाला मेरी गली से गुजर रहा था। अब्दुल रहमान कहते हैं मैंने कहा मेरी बीवी क्या बात है? जल्दी बाहर आ। मेरी बीवी दौड़ के दरवाजे पर आई, मैंने कहा देख जिस मुहद्दिस की तारीफ मैंने की है दस्तरखान पर, जिस आशिक की तारीफ मैंने की है, वो अपनी गली से गुजर रहा है। जब मेरी बीवी ने उसे देखा तो फिर रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों है? कहा कुछ नहीं। मैंने कहा ऐ मेरी बीवी, वो खानदान कितना अच्छा होगा जिस खानदान में ये पैदा हुआ, वो बाप कितना अच्छा होगा जिसने इस बेटे को पैदा किया है, वो माँ कितनी अच्छी होगी जिसके पेट में 9 महीने ये बच्चा रहा होगा। कहते हैं वो बात कर ही रहा था मैं अपनी बीवी से, वो मुहद्दिस मदीना मेरे घर के दरवाजे पर रुक गया। नारा लगाने वाले घर के वापस चले गए, वो खड़ा मैं खड़ा। कहते मैंने उसे सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब दिया, मैं उसके हाथों को चूमना चाह रहा था, उसने मना कर दिया। फिर मेरी माँ की तरफ मुखातिब हुआ, फिर मेरी माँ को देख के उसने सलाम किया, मेरी माँ ने जवाब दिया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरी बीवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कहते हैं कि फिर मेरी बीवी ने अपना हाथ बढ़ाया तो उस मुहद्दिस ने मेरी बीवी का हाथ उठाया, उसे चूम लिया। चूमने के बाद उसने मेरी बीवी का हाथ अपने सर पर रखा, मेरी बीवी के पीछे पीछे घर में दाखिल हुआ। जिस चारपाई पर मेरी बीवी बैठी उसी के बगल में वो मुहद्दिस मदीना बैठ गया। मैं दंग रह गया। मैंने कहा बेगम ये क्या मामला है, ये कौन है जो तेरे बगल में बैठा हुआ है? मेरी बीवी रो के बोली आपने खाना खाते वक्त मुझसे पूछा था तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी थी, वो क्या हुई? देख ले तेरी मोहब्बत की निशानी मेरे करीब बैठी, तूने मुझसे पूछा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, आमीन। जोर से दिल से बोले
मदीने के खिते खुदा तुझको रखे, फकीरों गरीबों के ठहराने वाले। या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। कहते हैं मेरे शौहर, तूने मुझसे पूछा था मेरी मोहब्बत की निशानी क्या हुई, देख तेरी निशानी है। ऐ मेरे शौहर, तूने मुझसे पूछा था वो 30,000 रुपए क्या हुए, देख ले पाई पाई का हिसाब तेरे साथ। औरत रो के बोली, मेरे शौहर तो जो कपड़े लाके तुमने दिए थे वही कपड़े बदल बदल के पेवन फट जाते थे उसे सिलती थी, वो सिल करके मैं उसे पहनती थी। वो 30,000 रुपए में से मैंने 1 रुपया अपनी जात के लिए खर्च नहीं किया, सारे पैसे मैंने अपने बेटे की तालीम की तरबियत में खर्च कर दिए हैं। आज ये आलम है, मेरा बेटा 20 साल का है और हुजूर की बारगाह के करीब में, हुजूर की मस्जिद नबी शरीफ में, हुजूर के मिंबर पर जब मेरा बेटा तकरीर करने के लिए खड़ा होता है तो मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए काहिरा मिस्र से लोग चले जाते हैं, मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए तुर्की इस्तांबुल से लोग चले जाते हैं, मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए सुलेमानिया बगदाद से लोग चले जाते हैं, मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए अंकारा से लोग चले जाते हैं और ये नारा लगाते हुए वापस जाते हैं, ऐ मदीने वालों तुम्हें मुबारक हो। आज हुजूर के इंतकाल ज़ाहिरी के इतने 100 साल के बाद जब हुजूर के मिंबर पर कोई हुजूर की बातें करता है तो दिल हुजूर के नाम पे तड़पता है। इस मिंबर पर जब हुजूर बातें करते रहेंगे तब का आलम क्या रहता रहा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर माँ अपने घर के पैसों का सही इस्तेमाल करती है तो बेटा मुहद्दिस मदीना बन जाए, और अगर वो पैसे सही इस्तेमाल ना किए तो बच्चे टपोरी, बच्चे जुआरी बनते हैं।